Example number 11. 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus and so on plus 1 upon n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n upon n plus 3 n into n plus 3 upon 4 into n plus 1 into n plus 2 ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી સાબિત કરો. પહેલું સ્ટેપ n is equal to 1 માટે LHS પહેલું પદ 1 upon 1 into 2 into 3 is equal to 1 upon 6. RHS માં n is equal to 1 મૂકી દો તો 1 plus 3 upon 4 1 plus 1 1 plus 2 1 into 4 4 into 2 into 3 4 4 cancel 1 upon 6. LHS is equal to RHS. Therefore P of 1 સત્ય છે. બીજું ધારો કે P of K સત્ય છે. K belongs to n. P of K 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon k into k plus 1 into k plus 2 is equal to k into k plus 3 upon 4 into k plus 1 into k plus 2. ત્રીજું સ્ટેપ p of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવા n is equal to k plus 1 લેતા એટલે કે p of k plus 1 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon n is equal to k plus 1 મૂકી દો એટલે k plus 1 k plus 1 plus 1 એટલે k plus 2 થશે આ into k plus 1 plus 2 એટલે k plus 3 is equal to k plus 1 k plus 1 plus 3 એટલે k plus 4 upon 4 into k plus 1 plus 1 એટલે k plus 2 into k plus 1 plus 2 k plus 3 સાબિત કરવું પડે. આપણે k plus 1 into k plus 4 upon 4 into k plus 2 into k plus 3 સાબિત કરવાનું. આની અંદર n is equal to k plus 1 મૂકી દીધા. અહીંયા k plus 1 આ plus 1 પહેલાના છે એટલે k plus 2 થયા. k plus 1 અને plus 2 છે એટલે k plus 3 થયા અને RHS આવ્યું થયું k plus 1 into k plus 1 plus 3 એટલે k plus 4 upon 4 k plus 1 plus 1 એટલે k plus 2 k plus 1 plus 2 k plus 3 આ પાર્ટ આપણે સાબિત કરવાનો છે. P of k plus 1 નો LHS પાર્ટ લઈએ. આનો LHS પાર્ટ 1 upon 1 into 2 into 3 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 is equal to ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરજો. તો આમ આગળ જે પહેલા પદની વાત કરું છેદમાં પહેલા પદની વાત કરું છું દરેકના છેદમાં પહેલું અંશમાં તો દરેકમાં 1 જ આવે છે. અહીંયા આગળ પહેલું પદ 1 2 3 આગળ જતા 4 આમ રિવર્સ આવે તો 4 ના અહીંયા 3 થઈ ગયા 3 ના પહેલું પદ 2 થઈ ગયું 1 એક ઘટી ગયા
બીજું પદ જોઈએ 2 3 4 એક વધે છે રિવર્સ જઈએ તો 4 3 1 એક ઘટી જાય છે ત્રીજા પદમાં 3 4 5 એક વધે છે રિવર્સ આવીએ તો 5 4 થઈ ગયું 4 નું 3 ગયું એક ઘટી ગયું એટલે આ દરેકમાં એક એક ઘટાડી દેશો એટલે એક્ઝેક્ટલી એનું આગળનું પદ મળી જશે આપણને is equal to 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon આમાં એક ઘટાડી દો એટલે k થઈ ગયું આમાં એક ઘટાડી દો એટલે એક બાદ કરી દેવાના k plus 2 minus 1 એટલે k plus 1 આમાંથી એક ઘટાડી દો k plus 3 minus 1 એટલે k plus 2 પાછળનું પદ તો as it is 1 upon k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 p of k આવી ગયું જોઈ લો હા k 1 upon k k plus 1 k plus 2 એટલે આટલાથી આટલા ભાગનો સરવાળો p of k સત્ય છે એનો ઉપયોગ કરીને લખી દો is equal to k into k plus 3 upon 4 into k plus 1 into k plus 2 plus as it is 1 upon k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 હવે છેદમાં k plus 1 k plus 2 k plus 1 k plus 2 કોમન અહીંયા કારણ લખી દો આ ક્યાંથી આવ્યું આ પદ તો p of k સત્ય છે આના પછી આ પદ અહીંયા 1 upon k plus 1 k plus 2 common 1 upon k plus 1 અને k plus 1 k plus 2 આના પણ છેદમાં k plus 1 k plus 2 common તો k into k plus 3 upon 4 plus 1 upon k plus 3 હવે અહીંયા લસા લઈ લો 4 into k plus 3 k plus 3 અહીંયા ગુણી કાઢો 4 આ બાજુ ગુણી કાઢો upon 4 k plus 3 આના પછીનું સ્ટેપ અહીંયા લખું છું is equal to 1 upon k plus 1 k plus 1 into k plus 2 into लसा लो k into k plus 3 whole square plus 4 upon 4 into k plus 3 is equal to આ વર્ગનું વિસ્તરણ કરી દો k into k square plus 6k plus 9 plus 4 upon 4 into k plus 1 k plus 2 into k plus 3 હવે ગુણાકારમાં છે k plus 1 k plus 2 4 અને k plus 3 के अंदर गुणी काढो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपॉन અહીંયા ગુણાકાર ના કરશો k plus 2 k plus 3 જોઈએ છે આપણે સાબિત કરવાનો પોર્શન આ રહ્યો એમાં k plus 2 k plus 3 જોઈએ છે અને 4 જોઈએ છે એટલે આ અને આ ત્રણ પદ તો છેદના આવી જ ગયા છે આ k plus 1 વધારાનો છે k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 હવે k cube plus 6k square plus 9k plus 4 ના અવયવ કાઢીશું એના અવયવ કાલે મેં તમને કીધા હતા જે પ્રમાણે k is equal to 1 મૂકશો k cube plus 6k square plus 9k plus 4 k is equal to 1 મૂકશો 1 cube plus 6 into 1 plus 9 plus 4 0 ના થયું તો k is equal to -1 મૂકો k is equal to -1 નો ક્યુબ -1 -1 નો સ્ક્વેર +1 થઈ જશે એટલે +6
-1 9 માઈનસ અને માઈનસ કે 9 ઇન્ટુ માઈનસ ને -9 પ્લસ 4 આ થયું 6 પ્લસ 4 10 -1 -10 પ્લસ 10 0 આવી ગયો એટલે k -1 થી 0 આવ્યો તો k +1 એક અવયવ થશે k +1 એક અવયવ બીજો અવયવ આપણે શોધવાનો છે એના માટેની મેં તમને રીત બતાવી હતી કે અહીંયા -1 મૂકી દો બધી ઘાત ઉતરતા ક્રમમાં છે 3 ઘાત 2 ઘાત 1 ઘાત ને અચળ પદ કોઈ પણ પદ વચ્ચે ડ્રોપ નથી થયું બધા જ પદ આપ્યા છે k² વાળું પદ આપ્યું છે પછી k વાળું પદ આપ્યું છે સહગુણક લખી દો 1 6 9 અને 4 અહીંયા હંમેશા 0 લખી દેવાનું સરવાળો 1 આ બંનેનો ગુણાકાર અહીંયા -1 એટલે 5 આવ્યો આ બંનેનો ગુણાકાર -5 આવ્યો 4 આ બંનેનો ગુણાકાર અહીંયા -4 અહીંયા 0 આવી ગયો બરાબર હવે આના કરતા ઉત્તરથી ઘાત ક્રમ લખો કારણ કે એક k તો અહીંયા આવી ગયા છે એટલે k² થી સ્ટાર્ટ કરવાનું k² એના સહગુણકો છે આ પ્લસ 5k પ્લસ 4 upon 4 into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 આ રીત કાલે બતાવેલી આ રફમાં કરવાની આ પણ રીત કાલે બતાવેલી છે ને રફમાં કરી નાખવાની હવે k² 5k 4 ના અવયવ 4 એકા 4 4 ને 1 5 બરાબર થઈ ગયા એટલે k +1 into k +1 into k plus 4 upon 4 into k plus 1 k plus 2 into k plus 3 એક k plus 1 કેન્સલ થઈ ગયા આ રફમાં કરવાનું છે આ કેન્સલ કરી દઉં છું આ પાર્ટ પણ રફમાં જ છે શું રહ્યું k +1 into k plus 4 upon 4 into k plus 2 into k plus 3 is equal to RHS આ સાબિત કરવાનું છે એ આવી ગયું therefore p of k plus 1 સત્ય છે માટે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ p of n સત્ય છે પ્રત્યેક n belongs to n માટે Example number 12. विधान P of n a plus ar plus ar square plus and so on plus a into r raised to n minus 1 is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. આ સમગુણોત્તર શ્રેણી આપી છે તમને આગળ આવશે તમારે આગળ સમાંતર શ્રેણી સમગુણોત્તર શ્રેણીને શ્રેણી ચેપ્ટરમાં ભણવાનું આવશે એમાં સમગુણોત્તર શ્રેણીના n પદોના સરવાળાનું સૂત્ર છે હાલ આપણે આ ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી આને સાબિત કરીએ n = 1 માટે LHS પહેલું પદ a RHS આમાં n = 1 મૂકી દો a into r raised to 1 minus 1 upon r minus 1 r minus 1 r minus 1 cancel is equal to a therefore LHS is equal to RHS therefore p of 1 સત્ય છે બીજું સ્ટેપ ધારો કે p of k સત્ય છે
જ્યાં k belongs to n વિધાનમાં n is equal to k મૂકી દો p of k a plus ar plus ar square plus a into r raised to k minus 1 is equal to a into r raised to k minus 1 upon r minus 1. ત્રીજું p of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવા n is equal to k plus 1 લેતા એટલે કે p of k plus 1 p of n માં LHS માં n છે ત્યાં k plus 1 મૂકી દો અને RHS માં જ્યાં n છે ત્યાં k plus 1 મૂકી દો ar plus ar square plus a into r raised to k plus 1 minus 1 is equal to a into r raised to k plus 1 minus 1 upon r minus 1. એની જગ્યાએ k plus 1 મૂકી દીધા પાછળ minus 1 as it is છે plus 1 minus 1 કેન્સલ થઈ જશે p of k plus 1 નો LHS પાર્ટ લઈએ a plus ar plus ar square plus a into r raised to k plus 1 minus 1 અહીંયા કેન્સલ થઈ ગયા આપણે સાબિત કરવાનો પોર્શન આ રહ્યો a into r raised to k plus 1 minus 1 upon r minus 1 આ સાબિત કરવાનું છે આપણે is equal to ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરશો તો r ની અહીંયા r ની 0 ઘાત છે અહીંયા r ની 1 ઘાત છે અહીંયા r ની 2 ઘાત જેમ આગળ જે r ની 1 ઘાત વધતી જાય છે તો આમ પાછા એ તો 1 ઘાત ઘટતી જાય તો a plus ar plus ar square plus આના આગળના પદમાં એક્ઝેક્ટલી r ની 1 ઘાત ઘટી જશે એટલે a into r raised to k minus 1 આ તો એવું ને એવું લખી દો a into r raised to k એવું ને એવું as it is લખી કાઢો આટલાનો સરવાળો આપણી જોડે તૈયાર છે p of k પરથી is equal to a into r raised to k minus 1 upon r minus 1 plus a into r raised to k આટલાનો સરવાળો ક્યાંથી આવે તો p of k સત્ય છે એના પરથી તો p of k સત્ય છે હવે r minus 1 લસા લઈ લો a into r raised to k minus 1 plus a into r raised to k into r minus 1 upon r minus 1 a common લઈ લો is equal to a bracket માં r raised to k minus 1 plus r raised to k into r minus 1 upon r minus 1 r raised to k અંદર ગુણી કાઢીએ આના પછીનું પદ અહીંયા લખું છું આ પદ આગળ અહીંયા a into r raised to k minus 1 આની જોડે ગુણાશે plus r into r raised to k minus r raised to k upon r minus 1 r raised to k cancel આ r into r raised to k અહીંયા r ની ઘાત નથી લખી એટલે એક સમજી લેવાનું આ ગુણાકાર છે આધાર બંનેનો r છે એટલે ઘાતનો સરવાળો is equal to a into આ પદ આગળ લખીશું r raised to k plus 1 minus 1 upon r minus 1 સાબિત થઈ ગયું r raised to k plus 1 કેવી રીતે બન્યું r raised to 1 અહીંયા r ની ઘાત નથી પણ r ની ઘાત 1 સમજાય છે અહીંયા r raised to 1 into r raised to k આધાર સરખો છે એટલે ઘાતનો સરવાળો થઈ એટલે આ બની ગયું r raised to k plus 1 is equal to RHS આ સાબિત કરવાનું પોર્શન આવી ગયું therefore p of k plus 1 સત્ય છે માટે ગાણિતિક અનુમાનના
સિદ્ધાંત મુજબ P of n સત્ય છે પ્રત્યેક n belongs to n માટે. Example number 13. 1 plus 3 upon 1 plus 1 upon 5 upon 4 into 1 plus 7 upon 9 and so on into 1 plus 2n plus 1 upon n square is equal to n plus 1 whole square. સાબિત કરો ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ. ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરશો તો દરેક પદમાં પહેલા પદમાં પણ 1 છે 1 છે 1 છે n માં પદમાં પણ 1 છે. હવે અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ 3 પ્લસ 2 5 5 પ્લસ 2 7 આગળના પદમાં 9 આવશે આ પદમાં. હવે છેદ જુઓ આનો 1 4 9 પણ એક્ચ્યુઅલી 1 પ્લસ 3 4 3 પ્લસ 4 નથી. એક્ચ્યુઅલી આ 1 4 9 એટલે સ્ક્વેર આપ્યો છે. આ 1 સ્ક્વેર 2 સ્ક્વેર 3 સ્ક્વેર એ જ રીતે n માં પદમાં n સ્ક્વેર. એટલે આ રીતે ના વિચારતા આના માટે કે 1 પ્લસ 3 4 4 પ્લસ 3 તો 7 આવવું જોઈએ. પણ n માં પદમાં પરથી ખબર પડશે કે n સ્ક્વેર આ દરેકના છેદમાં વર્ગ આપ્યો છે. આ 1 સ્ક્વેર છે, આ 2 સ્ક્વેર છે, આ 3 સ્ક્વેર છે, આગળ વધતા 4 સ્ક્વેર અને n સ્ક્વેર. n is equal to 1 માટે LHS 1 plus 3 upon 1 1 plus 3 એટલે આ થયું 4. RHS આમાં n is equal to 1 મૂકી દઈએ. 1 plus 1 એટલે 2 square 2 square is equal to 4. LHS is equal to RHS. Therefore P of 1 સત્ય છે. બીજું ધારો કે બીજું સ્ટેપ ધારો કે P of k સત્ય છે. k belongs to n. P of k 1 plus 3 upon 1 into 1 plus 5 upon 4 into 1 plus 2k plus 1 upon k square is equal to k plus 1 whole square. ત્રીજું સ્ટેપ P of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવા n is equal to k plus 1 લેતા એટલે કે P of k plus 1 1 plus 3 upon 1 1 plus 5 upon 4 આમાં n is equal to k plus 1 મૂકી દઈએ. 1 plus 2 into k plus 1 upon k plus 1 whole square is equal to k plus 1 એટલે થશે k plus 2 whole square સાબિત કરવું પડે. આ k plus 2 whole square સાબિત કરીએ. એક સ્ટેપ આનું સાદુરૂપ આપીએ. 1 plus 3 upon 1 into 1 plus 5 upon 4 into 1 plus આ 2 અંદર ગુણી કાઢે 2k plus 2 plus 1 એટલે આ થશે 2k plus 3 upon k plus 1 whole square is equal to k plus 2 whole square સાબિત કરવું પડે. P of k plus 1 નો LHS પાર્ટ લઈ લઈએ. 1 plus 3 upon 1 1 plus 5 upon 4 into 1 plus 2k plus 3 upon k plus 1 whole square is equal to 1 plus 3 upon 1 into 1 plus 5 upon 4. આના આગળના પદમાં 1 તો આવવાનું છે. દરેક પદમાં 1 તો આવે છે. 3 5
3 5 7 એટલે આમ રિવર્સ આવે તો બે ઘટી જાય તો આમાં બે ઘટાડી દઈએ એટલે આમ 2k + 3 - 2 એટલે 2k + 1 બની જાય 1 + 2k + 1 અપોન આ છે 1 સ્ક્વેર 1 સ્ક્વેર 2 સ્ક્વેર 3 સ્ક્વેર બરાબર આગળ જઈએ છે બધાને છેદમાં સ્ક્વેર છે પણ આમ આગળ રિવર્સ આવીએ પાછા આગળ જઈએ અમે એનો એક સ્ક્વેર વધતો જાય છે 1 સ્ક્વેર 2 સ્ક્વેર 3 સ્ક્વેર 4 સ્ક્વેર પણ રિવર્સ આવીએ તો એક આના કરતા એક ઓછો આ 3 સ્ક્વેર છે તો 2 સ્ક્વેર તો આના કરતા એક ઓછો એટલે k સ્ક્વેર આવશે k સ્ક્વેર ઇન્ટુ આ પાછળનું પદ તો એવું ને એવું જ 1 + 2k + 3 upon k + 1 whole square એક્ઝેક્ટ આનું આગળનું પદ બની ગયું આટલાથી આટલા સુધીમાં p of k આવી ગયા છે ઓકે 1 + 2k + 1 upon k square is equal to આટલાનો જવાબ આટલાનો 1 + 3 1 into 1 + 5 upon 4 નો ગુણાકાર તૈયાર છે k + 1 whole square k + 1 whole square into 1 + 2k + 3 upon k + 1 k + 1 whole square આ કઈ થયા આવે તો p of k સત્ય છે અહીંયા લસા લઈ લઈએ k + 1 whole square k + 1 whole square plus 2k + 3 upon k + 1 whole square આ કેન્સલ વર્ગની રીતે વિસ્તરણ k square plus 2k plus 1 plus 2k plus 3 આ k square આ 4k 1 plus 3 4 અને કહેવાય k plus 2 whole square is equal to RHS આપણે આ પાર્ટ સાબિત કરવો છે k plus 2 whole square આવી ગયું therefore p of k plus 1 સત્ય છે માટે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ p of n સત્ય છે પ્રત્યેક n belongs to n માટે આ સ્ટેપ આ બાજુનું સ્ટેપ પછી અહીંયા લખ્યું છે અહીંથી આ સ્ટેપ અહીંયા આવે છે